اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور ہدایت دینی تعلیم چینل اینڈ واٹس اپ گروپ کی جانب سے تمام معززین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، آج جو میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اعلیٰ بہت ہی عمدہ ویڈیو لے کر آ رہا ہوں، وہ فرمان ہے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جنہوں نے فرمایا ہے صحابہ کرام سے کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو وہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے گناہ کی کیا خبر دے رہے ہیں؟ یہ سب سننے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ اس کو فوری سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی جائے۔ تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے عزیز و اقارب واٹس ایپ گروپ میں ضرور شیئر کیا کریں، اور اپنی قیمتی آراء سے یعنی کمنٹس سے بھی مجھے آگاہ کیا کریں، فیڈ بیک ضرور دیا کریں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے والوں کو نہیں بخشتا، اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ کیا اور بہتان باندھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ۔ تو پہلی چیز آپ نے شرک کو بتلایا، یہ صحیح بخاری و صحیح مسلم بروایت حضرت ابو بکر صدیق کی طرف سے ہے۔ تو ایک اور حدیث مبارکہ میں میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جس کا انتقال اس حال میں ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرتا تھا تو وہ جہنم میں گیا۔ یہ بھی صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، جسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، حقوق اور اس کے اختیارات میں کسی اور کو شریک کرنا، کوئی حصہ دینا واضح رہے۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر، اور دونوں ہی کبائر میں داخل ہیں۔ شرک اکبر کی تعریف گزر چکی ہے، کیونکہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ شریک بنائے گا کسی کو، وہ اکبر میں آتا ہے، شرک اکبر میں آتا ہے۔ تو شرک اصغر وہ کام جنہیں حدیث میں شرک کہا گیا ہے، لیکن وہ شرک اکبر کے مقام کو نہیں پہنچتے، بلکہ وہ شرک اکبر کا وسیلہ ہوتے ہیں، جیسے ریا و نمود۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریا و نمود میں حصہ داری کے معاملہ میں تمام شریکوں سے بے نیاز ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام شریکوں سے بے نیاز ہوں، لہٰذا اگر کسی نے کسی کام میں میرے ساتھ کسی کو شریک کیا اور اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دوں گا، یعنی کہ میں اس کو بھی اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دوں گا، یعنی کہ جس نے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام میں بھی کسی کو شریک کیا تو وہ فرما رہے ہیں میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ یہ صحیح مسلم بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے اللہ کی بجائے کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ یہ سنن ترمذی، مسند احمد بروایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جھاڑ پھونک،
तवीज़ और गंडे सब गैर शरई शिरक हैं। सुनन अबी दाऊद बरवायत इब्ने मसूद। कबीरा गुनाह नंबर 2, वालदान के साथ बदसलूकी करने के बारे में भी मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कुल तालू असलो मा हर्रमा रब्बाकुम अलैकुम अल्लाह तशरिकू बेही शैअन व बिल वालिदीना एहसानन अल आयतुल अनामात। कह दीजिए कि आओ मैं तुमको वो चीज़ें पढ़कर सुनाऊंगा जिनकी मुखालफत को तुम्हारे रब ने तुम पर हराम फरमाया है, और ये कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ और वालदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। एक अरबी खिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुआ। उसने सवाल किया कि बड़े बड़े गुनाह क्या हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के साथ शिरक करना। उसने फिर सवाल किया इसके बाद, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालदैन के साथ बदसलूकी करना। उसने फिर सवाल किया इसके बाद, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठी कसम खाना। ये सही बुखारी बरवायत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वालिदैन इस दुनिया में इंसान के वजूद का ज़रिया हैं, इसीलिए आनिशकुरली वाले वालिदी कल लुकमा ना, यानी तो आप ये तकलीफ़ जिससे जितनी ज़्यादा दोगे इस कदर वो गुनाह भी बड़ा होगा। वाज़िया रहे कि किसी भी नाजायज़ या शरन नापसंदा काम में वालिदैन के तायत जायज़ ना होगी। नतीजा इसमें कि इनकी मुखालफत इनके साथ बदसलूकी में दाखिल ना होगी। यानी कि अगर वालिदैन को नाजायज़ या नापसंदीदा शरन नापसंदा पसंदीदा काम पर आपको मजबूर करते हैं तो आप उसकी इताअत ना करें, ये आप पर गुनाह नहीं होगा। तो फिर अल्लाह फरमाते हैं, किसी को नाहक कत्ल करने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह अल इनाम आयत नंबर 151 में मज़ीद फरमाते हैं, अगर किसी जान को जिसका मारना अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है, हरगिज़ नाहक कत्ल ना करो। एक मौका पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े गुनाहों के बारे में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के साथ शिरक करना, नंबर 2 वालिदैन की नाफरमानी करना, और नाहक किसी को मारना। सही बुखारी सही मुस्लिम बरवायत हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इस्लाम में किसी भी मासूम जान के मारने को बड़ा बुरा जुर्म बतलाया गया है, और अगर यही जान किसी मुसलमान की हो तो इसका जुर्म बहुत बढ़ जाता है। सूरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सूरह अल निसा आयत नंबर 93 में मज़ीद वाज़िया फरमाते हैं, और जो शख्स किसी मोमन को अमदन कत्ल करता है तो इसकी सज़ा जहन्नम है जिसमें वो हमेशा रहेगा। इस पर अल्लाह ताला का गज़ब और लानत है, इसके लिए बड़ा अज़ाब मुहैया कर रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला हर को गुनाह को माफ़ फरमा देगा सिवा उस आदमी के जो हालत शिरक में मरा हो या किसी मोमन को कत्ल कर दे। सुनन अबी दाऊद सुनन अल निसाई। इसी तरह अगर वो जान किसी ज़िम्मी या मुआहद की हो मारना, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने किसी मुआहद को कत्ल किया, बाज़ रवायत में ज़िम्मी का जिक्र आया है, ऐसे हदीस के अपना जन्नत की खुशबू भी नसीब ना होगी, हालांकि इसकी खुशबू 40 मील दूर तक जाती है। ये सही बुखारी सुनन नसाई में ये रवायत मौजूद है। तो इसके साथ ही मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि वह अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, अहले बैत के सदक़े हम सब पर रहमत फरमाए, हमें हिदायत दे, हमें सीधा रास्ता दिखाए, और हम सब को ऐसे कबीरा गुनाह अज़ीम गुनाहों से माफ़ी फरमाए और इनसे दूर रखे और इनको ना करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही आइंदा मज़ीद किसी वीडियो तक आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔